میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی کا معیار بھی بتایا اور آگے بہت ساری چیزیں بتائی۔ آج کل ہمارے یہاں ایک سب سے بڑی کمزوری تو یہ ہے کہ جب لڑکی کے انتخاب کا وقت آتا ہے چننے کا، تو اس وقت شریعت نے اس کے انتخاب کے لیے جو معیار ہمیں بتائے ہیں ہم ان کا لحاظ نہیں کرتے، اور پھر اللہ نہ کرے آئندہ جا کر کے جب ہمیں اپنی زندگی کے معاملے میں جو ہے کامیابی نہیں ہوتی تو پھر پریشان ہوتے ہیں۔ بھئی ہمیں تو پہلے صاف صاف بتا دیا گیا تھا، ان کو آپ ملحوظ رکھتے تو اس کی نوبت نہ آتی۔ خیر، تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنا طریقہ بتایا، بلکہ اپنا اکیلے کا نہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو نبیوں اور رسولوں کے طریقوں میں سے ہے، اس میں سے ایک ہے النکاح۔ گویا اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، تمام نبیوں کا طریقہ ہے یہ نکاح، یہ سنت ہے۔ اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ جب دعوت نامے جاری کیے جاتے ہیں بڑے جلی حروف سے النکاح من سنتی، چاہے سمجھیں مطلب یا نہ سمجھیں، پر اس سے فائدہ تو اٹھا ہی رہے، یہ کر رہے ہیں۔ اس سنت کو کیسے غیر سنت طریقے پر ادا کیا جاتا ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنا طریقہ بتایا، اور پھر اس نکاح کو کس طرح انجام دینا ہے یہ خاص طور پر ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ذرا اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنی سوسائٹی اور اپنے سماج کو دیکھیں، ہمارے یہاں نکاح کس طرح کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کی کیا حیثیت تھی۔ ایک معاشرتی اور طبعی تقاضا ہے، وہ پورا کیا جا رہا ہے، اس زمانے میں اس کو اتنی حیثیت دی جاتی تھی۔ البتہ شریعت نے اس کے ساتھ یہ ہمیں بتلایا کہ ذرا اس کا اعلان ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چل جائے تاکہ یہ اس کے اوپر غلط تہمت نہ آئے، اس کا نسب بھی مشہور ہو اس کے لیے۔ اسی لیے ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، علل اعلان ہو، گھر کے کونے میں دروازے بند کر کے نہیں۔ جو ذرا دوسرے نیتیں رکھتے ہیں اس کا ایسی حرکتیں بھی کر لیتے ہیں، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، اور مسجدوں میں ہو تو اور اچھا، برکت کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت مطہرہ نے نکاح کی بڑی تاکید فرمائی، اس کو کس طرح انجام دیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کے لیے دعوت نامے جاری کیے جائیں۔ نکاح بڑی سادگی سے ہوتا ہے، چونکہ یہ شریعت کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، مالداروں کے لیے بھی ہے اور غریبوں کے لیے بھی ہے، امیروں کے لیے بھی ہے اور جو ہے فقیروں کے واسطے بھی ہے، شہریوں کے لیے بھی ہے اور دیہاتیوں کے لیے بھی ہے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ اب اگر کچھ ایسی چیزیں ضروری قرار دی جاتی کہ ان شرطوں کو امیر لوگ ہی پورا کر سکتے تو پھر اس شریعت پر عمل کرنا غریبوں کے لیے کیا ہو جاتا، مشکل ہو جاتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کو تو ضروری قرار دیا شریعت نے، لیکن مہر کی مقدار صرف حنفیہ ہیں جن میں سب کے جو ائمہ میں سب سے زیادہ مقدار ان کے یہاں ہے 10 درہم، 31 گرام چاندی، باقی دوسروں کے یہاں تو ذرا تھوڑی سی معمولی چیز بھی مہر مقرر کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس مہر کے علاوہ اور کوئی چیز شریعت نے مال کے اعتبار سے ضروری قرار نہیں دی۔ اور پھر نکاح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نکاح ہوتے تھے، اگر ہم اور آپ ان کی تفصیلات سنیں تو حیرت ہوتی۔ حضرات صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی، جو عشق تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے۔ اور اس محبت کی وجہ سے کیا وہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ان کی مجلس نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں؟
हुजूर उनका निकाह पढ़ाएं, हुजूर उनके लिए दुआ करें। लेकिन हम अहादीस का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि उनके यहाँ इस चीज का एहतमाम नहीं होता था। एक सहाबी है हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत सारी रिवायतें उनकी आती है। उनके वालिद थे हजरत अब्दुल्ला इब्न हराम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ग़ज़वा उहुद में वो शहीद हुए। उनकी 9 बेटियां थी और ये एक बेटा, 10 औलाद में 9 बेटियां और बेटा अकेला। और उन बेटियों की भी 6 की तो शादियां हुई नहीं थी, ऐसी छोड़ के गए थे छोटी छोटी। एक भाई के हिस्से में सारी जिम्मेदारी आई और कर्जा बहुत था। कर्जा, उस जमाने में कर्जा देने वाले कौन थे? यहूदी साहूकार, जरा बराबर भी किसी की रियायत करने के लिए तैयार नहीं। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि उस साल बागात के, चूंकि इनकी आमदनी क्या थी? खजूरों के बागात। वो जब खजूरें पकती थी तो कर्जा अदा किया जाता था। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि उस साल खजूरों के बागात के अंदर फल कम आए। जो लोग बागात वाले हैं जानते हैं, इनकी बागात और दरख्तों की आदत ये होती है कि एक साल अच्छे फल आते, एक साल कम आते। उस साल कम आए। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने जब उन दरख्तों के ऊपर लगे हुए खजूरों का जायजा लिया तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा कर्जा इससे अदा नहीं होगा। अब कर्जा खा में से हर एक की ख्वाहिश ये होती है मेरा मैं अपना वसूल कर लूं। आपके पास 10 आदमियों का कर्जा आपसे है, आपके पास कुछ रकम आई तो हर कर्ज खा ये जो कोशिश करेगा कि मेरा मिल जाए, उस दूसरे का मिलेगा ना मिले, उसकी कोशिश ये होती है। और वो तो अपना छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए जरूरत थी कोई बड़ा आदमी बीच में दखल दे और वो सिफारिश करे कि जो जितना है वो तो अभी अदा कर देते हैं, जो बच जाए उसके लिए आइंदा की मोहलत दो। हजरत जाबिर ने सोचा अब इस काम के लिए कौन? कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, आप मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, ग़ज़वा उहुद में शहीद हुए, बहुत बड़ा कर्जा छोड़ करके गए हैं और इस साल खजूरों की आमदनी इतनी नहीं है, पैदावार इतनी नहीं है कि मैं उसके जरिए से कर्जा अदा कर सकूं। आप तशरीफ लाकर जरा इन कर्ज खाओं को सिफारिश कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हजरात सहाबा के ऐसे कामों के लिए कभी इनकार नहीं फरमाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन यहूदियों से आपने सिफारिश की, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, हमको तो हमारा जो है अभी चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने ये जवाब दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर से फरमाया, जाबिर अपने खजूरों के दरख्तों पर से खजूरें काट कर ढेर लगाओ। मुख्तलिफ किस्म की खजूरें होती थी। आज भी आप लोग हज के लिए जाते हैं, देखा होगा खजूरों के बाजार में जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की खजूरें। तो दस्तूर ये होता था कि एक तरह की खजूरों का ढेर, एक जैसे हमारे यहाँ देहातों में आपने देखा होगा खलियान होता, खड़ा जिसको कहते हैं, उसमें पैदावार को ला करके डाला जाता है। तो वो मक्का मदीना मुनव्वरा में भी वो लोग खजूरों के फलों को काटने के बाद खलियान में ढेर लगाते थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझे हुक्म दिया कि सब खजूरें काट कर अलग अलग ढेर लगाओ और जब ये काम हो जाए तो मुझे बुलाओ। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक उन्होंने ऐसा किया और जब खजूरों के ढेर लग गए, हज़रत जाबिर फरमाते मैंने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन ढेरों में जो सबसे बड़ा ढेर था उसके इर्द गिर्द हुजूर ने चक्कर लगाए, कुछ पड़ा और आप उसी ढेर पर बैठ गए और कहा अपने कर्जखाओं को बुलाओ और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से नाप नाप करके उनका कर्जा अदा करने के लिए खजूरें देने लगे। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने तो अपने दिल में ये सोचा था कि मेरे अब्बा का कर्जा अदा हो जाए, चाहे खजूर का एक पीस, एक दाना भी मैं घर लेकर न जाऊं, मैं इस पर भी राजी था। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह देना शुरू किया, सारा कर्जा अदा हो गया। वो दूसरे ढेर तो झुमके तुम सलामत, लेकिन जिस ढेर में से निकाल निकाल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, मैं देखता था तो सोचता था इसमें कुछ कमी भी हुई है कि नहीं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था, ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक कस्बे में